किसान अकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म पर तुहाडा सब का स्वागत है। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि अगले महीनों के विच पंजाब पुलिस की एक बहुत वड्डी भर्ती आ रही है, तो उस भर्ती दे विच सब तो पहला की है रिटन एग्जाम होना, यानी तुहाडा MCQ बेस्ड पेपर होगा जिहदे विच 100 क्वेश्चनस आउणगे। सो उन्हां दे विच ही उस सिलेबस दे विचों एक तुहाडा टॉपिक है मैथेमैटिक्स। सो मैथेमैटिक्स का जो सिलेबस है, जो वो सब टॉपिक्स बनते हैं, आप वो बारे डिस्कस करांगे। तो इस तो बाद आने वाले दिनों में इन्होंने टॉपिक्स नूं डिटेल वाइज थ्योरी तो MCQ बेस पर आप इन्हों प्रिपेयर करने की कोशिश भी करांगे। सो आप सिलेबस की डिस्कशन के देखते हैं कि किहड़े टॉपिक तुहाडे मैंशन किए हुए हैं, जिहड़ा पिछले दिनों में पंजाब पुलिस ने ऑफिशियली ट्विटर के उपर पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के उपर जिहड़ा सिलेबस डिकलेयर किया, तां जो एडवांस दे विच एक नोटिस दिता तां जो बच्चे जिहड़े वो प्रिपेयर हो सकन एग्जाम के लिए। जिहड़ा एग्जाम तुहानूं पता ही है कि अगले 1-2 महीनों के विच हो जाना है। सो आप गल करते हैं जी टॉपिक्स की। सब तो पहला सिंपलीफिकेशन। देखो मैथ का एक बेसिक फंडा होंदा भी मैथ दे विच सिंपलीफिकेशन तो सब तो पहला जरूरी है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ का, तो उन्होंने आप उत्तर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो वही उत्तर तक पहुँचने ही आप सिंपलीफिकेशन बोलते हैं। यानी जोड़े भी फंडामेंटल्स मैथ के यूज़ होंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, वो सारे सिंपलीफिकेशन के मिक्सअप करके दे दिते जाते हैं। इस तो बिना स्केयर रूट्स क्यूब रूट्स हो गए। सो उन्होंने उस तो बाद सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। जिवें ये आप बॉड मास के फॉर्मूले बारे गल करांगे। बेसिकली ये इसे दी कंसैप्ट करता जिहड़ा सिंपलीफिकेशन का होंदा वो बॉड मास के उपर ही सारा खड़ा होंदा है। इस तो अगे आउंदी है एवरेज। एवरेज का किहड़ा टॉपिक है, देखो एवरेज की होंदी है, कुछ नंबरस दिते तुहानूं, जिवें मान लो 5, 10, 20 नंबर जिन्ने भी दिते हुए हैं, उस 5, 10, 20 नंबरों की तुहानूं एक सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी है, तुसीं एवरेज फाइंड करनी है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन बननगे थोड़े ਜਿਹੇ कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जिवें मान लो कोई 4 नंबर दिते हैं 5, 10, 15, 20, हुण इन्हां दी एवरेज पुछ ली, तो एवरेज इन्हां दी आपां किवें कढांगे, डिवाइडेड बाय 4, यानी ਜਿਹੜੇ नंबर है उन्होंने सारे नंबरस नूं ऐड करके डिवाइड कर देना बटा वो नंबर ऑफ नंबरस, यानी किन्ने नंबर हो 1, 2, 3, 4। बेसिकली एवरेज ये होंदी है। तुहाडे ये क्वेश्चनस पेपर च बन सकते हैं भी जिवें एक क्लास है, वो एक टीचर की भी एज इनकलूड की है, तो वो एवरेज एज समथिंग कुछ भी है, मान लो 31 है, बाद कह दें भी टीचर की एज कढ़ दो तो हुण नवीं एवरेज पता करो भी बच्चों की उम्र कितनी है, जां कहणगे भी एवरेज दी हुई है सारियां दी सांझी, तो उस तो टीचर की एज फाइंड करो। इस तरह के जोड़े एवरेज के क्वेश्चन बननगे। सारा 10th बेस का सिलेबस है, जो 10th तक तुसीं अपने मैथ के पढ़िया होया उस ये कवर हो जाना। उस तो छोटिया क्लासां दे विच अगे आउंदे आ जी डेसीमल्स एंड फ्रैक्शनस, दशमलव अते भिन्ना, यानी दी इत्थे गल आउंदी है एवरेज मतलब होल नंबर की। जिवें एवरेज दे विच अगे आपां गल करदे हैं जी जिहड़े होल नंबर नहीं होंदे, पूरे पूरे नंबर नहीं होंदे, पॉइंटां च होंदे है समथिंग, मतलब वो इदां दे नंबर नहीं होंदे कि 1, 2, 3 ये ना हो के की होंदे है 1.5, 1.4 या अद्धा या पौना, जिन्हों आप देसी भाषा कह दें अद्धा, पौना, तीजा हिस्सा, चौथा हिस्सा, ये सारियां की है ये भिन्न है। उस तरह जो पॉइंटां दे विच वो की है दशमलव है, यानी पूरे नंबर ना होने। इन्हां नंबरस नूं सॉल्व करन दे इन्हां दे जिहड़े मान लो इन्हां नूं जोड़ करना है, इन्हां नूं माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इहो जिहे क्वेश्चन जिहड़े वो डेसीमल्स एंड फ्रैक्शन नंबरस तो बननगे। या की है डेसीमल तो फ्रैक्शन च चेंज करो या फ्रैक्शन तो डेसीमल्स चेंज करो। जिवें आपां नूं कह दिंदे आ भी 1.4 है, इनू फ्रैक्शन च चेंज करो, तो आप की करते हैं भी इधरों पिछे गिन लें भी कि 1 पॉइंट लग्या, यानी 1 0 थल्ले बटे दे विच आऊगी, तो यह की डेसीमल तो फ्रैक्शन च चेंज करता। अगे आता रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन जिवें की है भी ये आप देसी गल करिए सिंपली, तो कहता भी कोई 2 दोस्त हो तुसीं, तो 2 दोस्तों के कोले तुहाडे कोले की है 10 कैंडीज़ है, यानी 10 टॉफियाँ हैं। वो 10 टॉफियाँ तुहाडे कोले किस रेशो च है, यानी एक कोले 4 है तो एक कोले 6 है, तो वो प्रपोर्शन आपको रेशो पूछी है भी वो वंडियां किस प्रकार है। मतलब जे अद्धी अद्धी दी है तो की कहेंगे आप 1 रेशो 1 है, भी जे 5 1 कोले है 5 1 कोले, तो मतलब दोनों कोले बराबर का हिस्सा है। कहने का भाव है रेशो वो है भी 2 या 2 तो वध बंदियां दे विच कोई पूरी चीज़ वंडी हुई है, किस परसपैक्टिव के नाल वंडी हुई है, वो रेशो होंदी है भी वह किन्नवां हिस्सा
ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 10 ਕਿੱਲੇ, ਤਾਂ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, 7 ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਯਾਨੀ 3.5 3.5। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਸਰਨ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 80% ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ 90% ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ 60% ਆ ਗਏ, 70% ਆ ਗਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 100 ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 'ਤੇ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 800 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1000 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 50 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 200 ਲੀਟਰ ਕੁਛ ਵੀ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਦੋਂ ਮਾਪਦੇ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਤੇ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, 600/800 × 100, ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ, ਯਾਨੀ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 100 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ 150 ਦੀ ਵੇਚਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ 100 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 120 ਦੀ ਵੇਚਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਵਿਆਜ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ 10,000 ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ 100 ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਦਰ ਜਿਹੜੀ 100 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ, 100 ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, P/R/D/100। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ MCQ ਬਣਨਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਇੰਟੂ ਰੇਸ਼ੋ, ਸੋਰੀ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਟਾਈਮ /100। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇੱਕੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾ 10 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ 15 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਕ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੌਖੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫਸ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫਸ। ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਯਾਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ ਸਭ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫਸ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭਟਕਣਗੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਡ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤੇ MCQ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।